ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, കണ്ടിന്യൂറ്റി ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ 13ാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ് ഇൻ പാരാമെട്രിക് ഫോംസ്. Derivatives of functions in parametric form. First, what is meant by parametric form of a function? A relation expressed between two variables x and y in the form x equal to f of t, y equal to g of t is said to be parametric form with t as a parameter. That means x function in t and y again a function in t where t is the parameter. ഇതേ രീതിയിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പാരാമെട്രിക് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, x ഈക്വൽ ടു എ ടി സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ടി. y ഈക്വൽ ടു 2at, y again a function in t. അപ്പോൾ x ഈക്വൽ ടു എ ടി സ്ക്വയർ, y ഈക്വൽ ടു 2at എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു പാരാമെട്രിക് ഫോം ആണ്. കൺസിഡർ അനദർ എക്സാമ്പിൾ, x ഈക്വൽ ടു a cos തീറ്റ, y ഈക്വൽ ടു b sin തീറ്റ. ഇസ് x ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ തീറ്റ, y ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ തീറ്റ. അപ്പോൾ x ഈക്വൽ ടു y ഈക്വൽ ടു ഇതേ രീതിയിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്താൽ അത് ഒരു പാരാമെട്രിക് ഫോം ആണ്. ഹിയർ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പാരാമീറ്റർ ഈസ് ടി ആൻഡ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ പാരാമീറ്റർ ഈസ് തീറ്റ. ഇനി പാരാമെട്രിക് ഫോമിൽ തന്നാൽ ഹൗ ക്യാൻ ബി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ്? എക്സ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടി ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി. y function of t ആണെങ്കിൽ we can find dy by dt. Hence dy by dx equal to dy by dt divided by dx by dt. അപ്പോൾ dy by dx ആണെങ്കിൽ ആദ്യം y യുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് ദെൻ എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. dy by dx in the second example എന്താ വരിക? dy by d theta divided by dx by d theta. അപ്പോൾ ഈ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പാരാമെട്രിക് ഫോമിൽ തന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇവിടെ dx by dt ഒരിക്കലും 0 ആകാൻ പാടില്ല. കൺസിഡർ പ്രോബ്ലംസ്. ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം, find dy by dx if x equal to a cos theta, y equal to a sin theta. Then we have dy by dx equal to dy by d theta divided by dx by d theta. Then first differentiate y. dy by d theta equal to d by d theta y. What is y? a sin theta. അപ്പോൾ ഈ വൈയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, a sin theta. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു തീറ്റ ആണ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ a sin തീറ്റയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് കോസ് തീറ്റ. അപ്പോൾ a കോസ് തീറ്റ. നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് എക്സ്. അപ്പോൾ dx by d theta ഈക്വൽ ടു d by d theta x, a cos theta. a into what is the derivative of cos theta? Minus sin theta. അപ്പോൾ a into minus sin theta equal to minus a sin theta. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് ദെൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ്. ദെൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ ദിസ് ഫോർമുല വി ഗെറ്റ് dy by dx equal to dy by d theta by dx by d theta equal to a cos theta divided by minus a sin theta. a and a cancelled. cos theta by sin theta equal to cot theta. നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് കോട്ട് തീറ്റ.
Next problem. Find dy by dx if x equal to at square, y equal to 2at. Here x and y are functions of t. Hence dy by dx equal to dy by dt divided by dx by dt. What is dy by dt? d by dt y, that is 2at. 2a constant, അപ്പോൾ 2a into derivative of t. With respect to t ആണ്, with respect to t, derivative of t is dt by dt, it is 1. 2a into 1 equal to 2a. Next dx by dt, d by dt x, a t square, a is constant, t square. With respect to x ആണെങ്കിൽ x സ്ക്വയർ മാതിരിയാണ്. ടി സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 2t ആണ്. എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 2x അല്ലേ. അപ്പോൾ a ഇൻറ്റു 2t ഈക്വൽ ടു 2at. And substituting in this we get 2a divided by 2at. 2a and 2a cancelled. We get 1 by t. Next problem. Find dy by dx if x equal to a into theta plus sin theta, y equal to a into 1 minus cos theta. Here x and y are functions of theta. Hence dy by dx equal to dy by d theta by dx by d theta. First find dy by d theta, that is d by d theta of y, a into 1 minus cos theta, equal to a into, what is derivative of 1? A is constant, into ആയതുകൊണ്ട് a into derivative of 1 is constant. വേറെ ടേംസ് ഒന്നും വേറെ. അപ്പോൾ a into derivative of 1 is 0 minus derivative of cos theta is minus sin theta. By a into 0 minus minus sin theta. 1 ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 0, cos theta ഡെറിവേറ്റീവ് minus sin theta. നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ്. അപ്പോൾ a sin theta. Next dx by d theta. d by d theta of x is a into theta plus sin theta equal to a into derivative of theta with respect to theta ആണ്. എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 ആണ്. അപ്പോൾ തീറ്റയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1 പ്ലസ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സൈൻ തീറ്റ ഈസ് കോസ് തീറ്റ. അപ്പോൾ എ ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് കോസ് തീറ്റ. Next substitute in this one, dy by dx equal to a sin theta divided by a into 1 plus cos theta. A and a cancelled. Then sin theta. Simplify ചെയ്യാം നമുക്ക്. Sin theta, sin 2 theta equal to 2 sin theta by 2 cos theta by 2. അപ്പോൾ സൈൻ തീറ്റ ആകുമ്പോൾ തീറ്റ ബൈ 2 വരും. സൈൻ 2 തീറ്റ 2 സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റയാണ്. അപ്പോൾ സൈൻ തീറ്റ പറഞ്ഞാൽ തീറ്റ ബൈ 2. 1 പ്ലസ് കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 2 കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ 2. 2 and 2 cancelled. Cos and cos cancelled. Then remaining sin theta by 2 by cos theta by 2. Sin by cos tan theta by 2. അപ്പോൾ sin 2 തീറ്റ ഇതേ രീതിയിൽ വെച്ചാലും മതി. അല്ലെങ്കിൽ sin 2 തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് tan തീറ്റ ബൈ 2 ആൻസർ കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. ഫൈൻഡ് dy by dx if x equal to a cos cube theta, y equal to a sin cube theta. Here x and y functions of theta. Hence dy by dx equal to dy by d theta by dx by d theta. First find out dy by d theta. d by d theta of y,
a sin cube theta. a sin theta whole cube. x ക്യൂബിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 3x സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ സൈൻ തീറ്റ ഹോൾ ക്യൂബിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 3 സൈൻ തീറ്റ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കോസ് തീറ്റ. അപ്പോൾ 3 സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ. ദാറ്റ് ഈസ് 3a സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ. അപ്പോൾ സൈൻ ക്യൂബ് 3 സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ. നെക്സ്റ്റ് dx ബൈ d തീറ്റ. d ബൈ d തീറ്റ x a കോസ് ക്യൂബ് തീറ്റ. സിമിലർലി വാട്ട് വി ഗെറ്റ്? a ഇൻറ്റു 3 കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് കോസ് തീറ്റ മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ. ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് 3a കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ. അപ്പോൾ പവർ 3 ആയതുകൊണ്ട് 3 ആ കോസ് തീറ്റ ഹോൾ സ്ക്വയർ കോസ് തീറ്റേൻ്റെ മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ എന്ന് വരും. നെക്സ്റ്റ് dy ബൈ dx ഈക്വൽ ടു 3a സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് 3a കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ. 3a ക്യാൻസൽഡ്, കോസ് ക്യാൻസൽഡ്, സൈൻ ക്യാൻസൽഡ്, ദെൻ റിമൈനിങ് ഒരു സൈൻ ക്യാൻസൽഡ് ആയാൽ ന്യൂമറേറ്ററിൽ സൈൻ തീറ്റ ഉണ്ടാകും, ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കോസ് തീറ്റ ഉണ്ടാകും, നെഗറ്റീവും ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് സൈൻ തീറ്റ ബൈ കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ടാൻ തീറ്റ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Find dy by dx if x equal to a sec theta, y equal to b tan theta. dy by dx equal to dy by d theta by dx by d theta. dy by d theta equal to d by d theta of b tan theta. What is derivative of tan theta? Sec square theta. So b into sec square theta. dx by d theta equal to d by d theta of a sec theta. What is derivative of sec theta? Sec theta into tan theta. അപ്പോൾ a into sec theta into tan theta. Then dy by dx equal to b sec square theta by a sec theta tan theta. b divided by a, sec and sec cancelled. അപ്പോൾ b sec theta by a tan theta എന്ന് കിട്ടും. sec theta equal to 1 by cos theta. tan theta sin theta by cos theta. അപ്പോൾ cos theta cos theta cancelled ആയാൽ remaining b divided by a sin theta. 1 by sin is cosec theta. അപ്പോൾ b by a into cosec theta. sec പറഞ്ഞാൽ 1 by cos theta. tan theta പറഞ്ഞാൽ sin theta by cos theta. അപ്പോൾ cos and cos cancelled, b by a 1 by sin theta is cosec theta. Next homework. First one, x equal to 2at square, y equal to 8t raised to 4. അപ്പോൾ t raised to 4 ആണെങ്കിൽ 3t square, ഇവ 2t വരും. ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. a minus a sin theta മൈനസ് ബി സൈൻ തീറ്റ വരും. ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. സൈൻ ടീൻ്റെത് കോസ് ടി, കോസ് ടീൻ്റെത് മൈനസ് സൈൻ 2t ഇൻറ്റു 2 കൂടെ വരും. 2t × 2 കൂടെ വരും. 4t ഡെറിവേറ്റീവ് 4 ആണ്. 1/t ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് 4/t സ്ക്വയർ, മൈനസ് 4 ഡിവൈഡ് ബൈ ടി സ്ക്വയർ. ഇവിടെ കോസ് തീറ്റേൻ്റെത് മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ, മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു 2 വരും. കോസ് തീറ്റ മൈനസ് കോസ് 2 തീറ്റ ഇൻറ്റു 2 എന്ന് വരും. ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. നെക്സ്റ്റ് ഇതേ ടൈപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തതാണ്, അതും കൂടെ ചെയ്യാം. a ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് കോസ് തീറ്റ, a ഇൻറ്റു 0 മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ. ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. താങ്ക് യു.